कल देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी चंडीगढ़ आए सी। चंडीगढ़ आके उन्होंने कुछ ऐलान किए, कुछ चीज़ों के नींह पत्थर रखे, कईयां का उद्घाटन किया। एक चीज़ उन्होंने जो कही है वो कही है कि जो भी चंडीगढ़ के इंपलॉयज़ आ उन्होंने दे उत्ते हुण जो सेंटर दियाँ सर्विस रूल्स आ उही उन्हां ते लागू होण लग जाणगे। ਇਹਦਾ एक थोड़ा जिहा मुद्दा वड्डा बनिया क्योंकि इस चीज़ नूं सीधे तौर दे विच पंजाब दे हक्कां ते डाका दस्सिया जा रहा है। वेलकम बैक, मैं मनवीर कौर। अज दी वीडियो 'च मैं एक्सप्लेन करांगी ये सारी चीज़ कि होया की सी ये सर्विस रूल दे चेंज होण दे नाल किहनूं फायदा होया, पंजाब नूं नुकसान किवें होया और की बैकग्राउंड आ इस चीज़ दी। चंडीगढ़ दे विच काम करने वाले जिन्ने भी इंपलॉयज़ ने उन्हां दी जिहड़ी भर्ती आ 60 और 40 की रेशो दे विच होनी तय हुई है। किद्दां तय हुई है? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिहड़ा 1966 सीगा उहदे विच इंदिरा गांधी सरकार सी, उन्होंने पंजाब दी वंड हुई सी, हरियाणा अलग निकल गया सी। उन्होंने जो एक रूल बनाया सी कि जिहड़ा चंडीगढ़ यूटी रहेगा, पर इहदे विच जिहड़े काम करनगे लोग, भर्तियां होणगियां वो 60% पंजाब सरकार द्वारा कीतियां जाऊगी और 40% हरियाणा सरकार द्वारा। पर ये दोनों ही भर्तियां 60% भी और वो 40 भी, ये सारियां दियां सारियां भर्तियां पंजाब सर्विस रूल के अधीन ही होणगियां। मतलब कि चंडीगढ़ दे विच काम करने वाले चाहे पंजाब वालों रिक्रूटेड चाहे हरियाणा वालों, उन्हां दे उत्ते जिहड़ा पंजाब दा सर्विस रूल ही लगदा आउंदा सी। बट मोटा भाई केम, देश के होम मिनिस्टर केम अमित शाह जी, उन्होंने एक उत्थे सरप्राइज़ दिता। उन्होंने कहा कि जो भी यूटी के इंपलॉयज़ आ उन्होंने सेंटर दियां जो सर्विस रूल आ उहदे विच कंसीडर किया जाऊगा, उहदे हिसाब नाल उन्होंने बेनीफिट मिलणगे। सो इस बयान दे नाल दो तरह का माहौल उमड़िया। एक सीगा खुशियां भरिया माहौल जिहदे विच सारे वॉज हैप्पी, एंड दूसरा सी एक बहुत ज़्यादा गहरी चुप्पी। वो चुप्पी इन्नी क गहरी है कि कन्नां नूं बोला करदे वो हैगी आ पंजाब के सियासतदानां दी, पंजाब के लीडरां दी चुप्पी, बेसिकली पंजाब की चुप्पी। सब तो पहला खुशी के माहौल की गल करते हैं। यूटी दे विच काम करने वाले 16,000 इंपलॉयज़ आ। सो इन्हां 16,000 इंपलॉयज़ नूं काफ़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि उन्होंने बहुत तरह के बेनीफिट जिहड़े सी सेंटर सरकार के रूल्स के मुताबिक मिलने शुरू हो जाने आ। किहड़े-किहड़े बेनीफिट आ? सब तो पहला तो औरतां दे लई, औरतां नूं बच्चा पैदा होने तो बाद 1 साल की छुट्टी दी जाती सी, बट हुण वो 2 साल की छुट्टी चाइल्ड केयर के लिए लै सकदियां, जिहदे विच उन्हां नूं तनख्वाह भी मिलेगी, प्लस वो अपना बच्चा भी संभाल सकदियां 2 साल के लिए। रिटायरमेंट की एज दे विच वाधा हो जाएगा। पंजाब सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंगली 58 ईयर्स के रिटायरमेंट है, बट सेंटर के सर्विस के रूल्स के अकॉर्डिंगली ये जिहड़ी रिटायरमेंट एज आ हुण 60 साल की हो जाएगी। मतलब कि इंपलॉयज़ नूं 2 साल एक्सट्रा काम करन दा मौका मिल जाएगा। नाल ही जिहड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट 'च काम करदे आ वो पहला 60 के अराउंड या 58 के अराउंड ही उन्हों की सर्विस होंदी सी, बट हुण वो 65 साल की उम्र तक जॉब कर सकते हैं। नाल ही जिहड़े इंपलॉयज़ काम करते हैं यूटी दे विच, उन्हां नूं कई होर तरह के पत्ते जिहड़े आ वो जिहड़ियां सर्विस स्टेट सर्विसिज दे विच नहीं मिलते, बट वो सेंटर दियां सर्विसिज च मिलणगे। जिवें कि जिहड़े इंपलॉयज़ काम करते हैं उन्हां दे बच्चियां दा स्कूल दा पत्ता 8वीं क्लास तक की पढ़ाई तक का सेंटर की सरकार वालों मिलता है। सो ये भी सर्विस इन्हों ऐड हो जाएगी। प्लस नाल ही एक पत्ता होर ऐड हो जाएगा जिन्होंने कन्वीनियंस पत्ता कहते हैं। उन्होंने आउण जाण के खर्चे जिहड़े आ उन्होंने लाइफ स्टाइल नूं किसी तरह ईजी करन दे जिहड़े पत्ते आ वो इस तरह के पत्ते भी उन्हां दी जेब दे विच एक्सट्रा सरकार वालों मिलणगे। सेंटर के सर्विस रूल लागू होने दे नाल पे स्केल वधेगा, उन्हां दियां तनख्वाहां दे विच वाधा होएगा। उन्हां नूं स्टेट के हिसाब नाल तनख्वाह नहीं, सेंटर के हिसाब दे नाल तनख्वाह मिलेगी। प्लस नाल ही सेंटर की सर्विस रूल दे विच एक चीज़ है जो स्टेट सर्विस रूल्स दे विच नहीं है। वो ये है कि अगर कोई इंपलॉय काम कर रहा है तो उहदी जदों प्रमोशन हुंदी है उदों ही उहदी सैलरी वधाई जाती है। बट सेंटर के रूल्स दे विच इदां भी अगर इंपलॉय की प्रमोशन नहीं भी हुई, काम करने वाले बंदे नूं प्रमोशन नहीं मिली, उसके बावजूद भी कुछ सालों बाद लाइक 5, 7, 8 सालों बाद 10 सालों बाद उहदी सैलरी जिहड़ी है सेंटर के रूल्स के मुताबिक ऑटोमैटिकली वध जाती है, मद्देनज़र रखते हुए महंगाई एंड प्रोग्रैस नूं। सो इस करके जिहड़े यूटी के 16,000 इंपलॉयज़ आ उन्हां दे विच किते ना किते खुशी हैगी है। पर दो हजे भी कुछ इदां दे इंपलॉयज़ दियां न्यूज़पेपर 'च रिपोर्ट हुई खबरां कि वो सेंटर के रूल्स के अंडर खुश नहीं है। कई चीज़ां उन्हां नूं पंजाब के रूल्स दियां बैटर लगदियां सी। सो एक पासे खुशी का माहौल है। ये मैं एक चीज़ होर ऐड करना चाहती हूँ कि 1970s के दौरान ही चंडीगढ़ के विच जिहड़ी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ कुछ अपनियां भर्तियां शुरू कर दित्तियां गईयां सी। सो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दे विच इदां दे लोग आ जिहड़े यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ਵੱਲੋਂ ही सिलैक्ट किए गए आ और उन्हां दे उत्ते हुण पिछले कुछ सालां दे विच जिहड़ी सिलैक्शन हुई आ ਉਹਦੇ विच ऑलरैडी ही
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ, ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਵਨ nobody knows about this। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਔਰ 40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਵੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 1970-80 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ EMPLOYEES ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ EMPLOYEES ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ EMPLOYEES ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES 60% ਆ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਘਟਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ EMPLOYE ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ MCDs ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ BBMB ਦਾ ਇਸ਼ੂ, CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਰੂਲਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਹੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਯੂਟੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ BJP ਵੱਲੋਂ
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸક્ષਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹਿਡਨ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਂਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਥੱਕੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BSF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ BSF ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ UT ਦੇ EMPLOYEES ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ EMPLOYEES ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਣਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।